Okay. So anyway, we start our presentations. Okay. I suppose you can see the presentation now, I suppose. 1 minute. Okay. Okay. So I suppose you can see the PowerPoint presentation now. Okay, this is just a revision only. We have already discussed the entire syllabus proposed by the MG University about business communication. Now this is just before your university examination. This is going to be a revision only, but it is very much helpful for you because there is a big gap between your studies you did earlier and now. So before the exam, since there is a big gap, it's necessary that you do a revision. Okay. So I have already told you, it's difficult that many people are now entering. Then to admit you is very difficult, and therefore from tomorrow onwards, please kindly get into our class. A 5 minutes gap interval may be allowed, and after that is not possible. Okay. Anyway. So business communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നു. എന്താണ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? So communication, what is it? Now when it is compared to business, what is business communication? This business communication it is the process of sharing information between people. That is communication, the process of sharing information between people. ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മൾ ആശയവിനിമയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുന്നപ്പോഴാണ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിതിൻ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എ കമ്പനി. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിതിൻ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് എ കമ്പനി, you will call it business communication. So all the communication that is taking place inside a company, inside an organization or outside the company is called business communication. So this is a process of sharing information between people within and outside a company. ഇതാണ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇതാണ്. The sales department communicates with customers for sales of goods or services. For another example, like ഇവിടെ രാമപുരത്ത് മോറിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നു. ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കും. And then she or he is telling you that from tomorrow onwards or from next Saturday onwards, we are opening a shop here. So it is near to you, and we are passing that information to you. So this information itself is a part of business communication. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലും അതിന്റെ പുറത്തുമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഈസ് ഡെൽറ്റ് ഇൻ യുവർ BBA ക്ലാസ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട്, an important subject of your entire course. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ റിവിഷനാണ്. ദെൻ ഇതിന്റെ ഈ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദിസ് ഈസ് a broad understanding about what all things you are going to cover in business communication subject. Okay, now you see what do you learn? What do we learn? So it could be the entire syllabus could be divided into 5 modules. Okay, 5 മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. ബേസിസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ. അപ്പൊ ഈ ബേസിസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം വരുന്നു? 5 പ്രധാന ടോപ്പിക്കുകളാണ് 5 മൊഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 5 പ്രധാന ടോപ്പിക്കുകൾ,
5 മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനി ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റിന്റെയും താഴെ കുറെ സബ് പോയിന്റുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ഇതാണ്, ബേസിസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത്? മീനിങ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പ്രോസസ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഒന്നാമത്തെ സബ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഈസ് 7 C's of communication. We will broadly see it later. 7 C's of communication, candid, complete, clear. Then this is the 7 scientific principles which we all need to follow if you want to make the communication effective. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയം ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട 7 അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങളാണ് 7 C's of communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. Then there are barriers to communication. Communication becomes effective only when the receiver understands in the same length and depth what the sender is communicating. അപ്പോൾ സെൻഡർ പറയുന്ന അതേപടി റിസീവർ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. And in between there are some barriers like noise and etc. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടിയുടെ വലിയ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് കേൾക്കത്തില്ല. So this is a barrier. So what are the barriers to communication? Then at last we have this particular topic, that is how to overcome the barriers. So ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ 5 മൊഡ്യൂളും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാം മൊഡ്യൂൾ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബേസിനെ കുറിച്ചാണ്, ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിന്റെ പ്രോസസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. 7 C's of communication നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. Barriers to communication, how to overcome communication barriers. So if you logically remember you feed it in your mind, it's very easy for you to understand. So basis of communication means, first of all, you understand the meaning, and then the process, then 7 C's of communication, then naturally there are barriers, and now how to overcome the barriers. So with that, the first module ends. Okay, so these are the main things which we discuss under first module. Okay, then second we go to second module, and what are things we discuss in second module? Now in second module, means of communication. Communication ഏതെല്ലാം ഉപാധികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് 2-3 വഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം, എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം, ഓർ അതർവൈസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്കിയെടുക്കണം. So there are basically 3 ways whereby you can communicate. Okay, either you have to speak, or you have to write, or you have to take gestures. So therefore you can divide these all things into 2, verbal and non-verbal. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാധികൾ, ഒന്ന് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, 2 നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so we will see it later in an expanded way, but at the same time, for a brief understanding, verbal means all the communications which are done through words, അതാണ് വെർബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്താണ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് വെർബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെർബൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ്, വെർബൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇനി ചാനൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഈ 3 പ്രധാന ടോപ്പിക്സ് ആണ് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വി മൂവ് ഓൺ ടു തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ. തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്ത് കാണുന്നു?
തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ലിസണിങ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾ. ദാറ്റ് ഈസ് this topic is discussed in the third module. Okay, listening becomes an important tool for communication. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളം അതിന് പോരാ. അത് മാത്രമല്ല ലിസണിങ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള വെറും ശ്രദ്ധയല്ല ഇത്. ഓക്കെ, എനിവേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുക. ലിസണിങ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നു? ലിസണിങ് സ്കിൽസ്, then types of listening, then listening barriers to effective listening, then how to make listening effective. അപ്പൊ ഈ 4 സബ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ പ്രധാന ടോപ്പിക്കിന് താഴെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so you just recollect in your mind, we have started with the basis of communication, and second, means of communication. Third, listening becomes a communication tool. So in each important topic we have some sub points also related to that. So we discuss in all the modules. These are the topics discussed in all these 3 modules. Now we move on to 4th module. The 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് നേരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. സോ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ബിസിനസ് ലെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ എന്താണ്? ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 4th മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദീസ് 2 ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോക്കസ് ഓൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് യു ഡു with the outside parties. Okay, departmental communication means that those are communication you are making inside your organization, inside your company. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയം, കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയം, കമ്പനിയുടെ പുറത്ത് നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയം. അപ്പോ 4ാം മൊഡ്യൂൾ മുഴുവൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി അതിന്റെ താഴെ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നീഡ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ്, ദെൻ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ബിസിനസ് ലെറ്റർ, ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് the basic business letters, that part is covered. Now you come to departmental communication. What are the communication methods there in departments? The circular, agenda, memo, orders, notes, etc. forms part of departmental communication. That could be discussed in this particular discussed under this particular topic. അപ്പോൾ 4ാം മൊഡ്യൂൾ ബിസിനസ് ലെറ്ററിനെ കുറിച്ചും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചുമാണ്. So these all things we have already discussed, you have already learned, but this is since I said in the beginning, this is just a revision only. Just before your exam we are just revising everything which you have already studied and learned. Okay, then we move on to the 5th module. 5ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ this forms the last part of our syllabus, that is new trends in business communication. Rather very much easy for you because you are very much familiar with these all things. New trends in business. What are these new trends? It's not in strict sense, it's not new trends. New trends alla ningalku ariyavana email, SMS, teleconferencing, video conferencing. അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിനുള്ളിൽ, ഈ സബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൂ. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. സോ again we are revising it and other things just from the 1st module to 5th module. This is starting with the basis of communication. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. There are the importance, 7 C's, barriers to communication and how to overcome communication. അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. And then move on to the next module. There you learn about different methods of different means of communication. We said verbal and non-verbal communication. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 2nd മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നു.
പിന്നെ ചാനൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിസണിങ്, വി മോർ ഫോക്കസ് ഓൺ ലിസണിങ്, ദെൻ ലിസണിങ് സ്കിൽസ്, ദെൻ ബാരിയേഴ്സ് ടു ലിസണിങ്, ഹൗ ടു മേക്ക് ലിസണിങ് എഫക്റ്റീവ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസണിങ്, ഇതെല്ലാം. ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ so it forms it really oriented to business. There we said it's more oriented to business letters and departmental communication. So അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നത്. അഞ്ചാം മൊഡ്യൂൾ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എത്രയല്ല. So this is an overall view. This is a nutshell of the entire subject, entire syllabus. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോജിക്കലായിട്ട് മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഈസി ഫോർ ടു ലേൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മീൻ വൈൽ ഐ ജസ്റ്റ് want to remind you of one thing, that in business communication you have the results, last year's results there we have got, and then I am very much happy to say to you that almost this is the biggest percentage of passing for the university exam in BBA is biggest percentage is for business communication. Like I think 96% of the people have won the exam. So this is the biggest percentage of passing. Okay, so I request you all to keep the same tradition. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ് ആയിരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നിങ്ങളും നിലനിർത്തണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം നല്ലതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പൂർവികരല്ല, നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിരുന്നു, നല്ലപോലെ അവർ എഴുതിയിരുന്നു, നല്ല മാർക്ക്, നല്ല വിജയ ശതമാനമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തീരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ, 1-2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വിഷയത്തിന് തോറ്റിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങളും ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണം എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യൂ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് I am very much particular that I should take class in a systematic and a logical manner. That is why, so I am giving you an overall abridged way of presentation. Okay, giving you an abridged way of presentation. Okay, അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഇതിങ്ങനെ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, വൈ ഷുഡ് യു ലേൺ ദിസ് സബ്ജക്ട്? എന്തിനാണ് ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നത്? എല്ലാം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസും കൂടെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് അത്രമാത്രം പേരൻസിന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നും ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നും പേരൻസും കൂടെ അറിയുന്നതല്ല. പക്ഷെ MHRത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ, അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോട് പറയും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാക്സിമം ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം. because that is very much good for this entire family also. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ സൈക്കോളജിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ അത് മൊത്തം കുടുംബത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് പലരും അവർ തന്നെ എന്നോട് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരൻസും കൂടെ സമീപം വരുന്നതെല്ലാം കേൾക്കും. പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഇല്ല. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബാധിച്ചുള്ള ഒരു കുടുംബമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. കാരണം മറ്റേ ടോപ്പിക്കിൽ OB-ലൊക്കെ ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഇൻട്രോവേർഷൻ, എക്സ്ട്രോവേർഷൻ, അങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ്. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ അത് കേട്ടാലും അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് അവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, എനിവേ, എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നു എന്നും കൂടെ വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നു എന്ന് അവരും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ വൈ ഷുഡ് യു ലേൺ ദിസ് സബ്ജക്ട്? അപ്പൊ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരൻസും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട്, എന്തിനാണ് ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നത്?
ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ഉപകാരം? So there you understand that it has a broader it has a broader understanding and a broader what is to say, it is beyond all limitations. Like if at all you are not learning this BBA, if this is learning of communication is very much important for your life. If at all you are not doing BBA or you are not doing BCom or anything, but communication skill is an important skill which which takes you up in your life career. Okay, അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നതും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും തമ്മിൽ അത് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തിന് ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തത്, ടു ഡെവലപ്പ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ലേണിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് precisely, logically and effectively. ഓക്കെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? പറയാനും എഴുതാനും. അപ്പൊ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന എങ്ങനെയാണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയും, പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രിസൈസ് മീൻസ് വാട്ട്? So for example, you are saying like, see, tomorrow I am going to my college and then I want to meet the HOD and then principal because I have the examination, BC examination tomorrow. Then I have to produce my identity card. These all things you are telling. And after learning this particular course, you will be understanding that, in limited time, you have to say your message. And therefore, you will be precise. You will just say, and after learning this, you just say, I am going to the college to write the exam, BC exam tomorrow with my ID card. That's all. So I may see the principal, or anyway, in short words, in a limited time, taking limited time, you are expressing your ideas very beautifully, effectively. അതാണ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പഠിക്കും. ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കും ജെസീക്ക. ആ ജെസീക്കയുടെ ഒരു വീഡിയോ വളരെ എന്താണ് വൈറലായിരുന്നു വീഡിയോ. ഇതാണ് 5 വർഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണ നേട്ടങ്ങളും 2.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി അവതരിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ചില ഭരണകർത്താക്കളൊക്കെ 2 മണിക്കൂർ എടുത്താലും തീരെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥാനം അങ്ങേയറ്റം മടുക്കും. പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ 2.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ മുഴുവൻ ഭരണ നേട്ടങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു. അതാണ് പ്രിസൈസ്, ബി പ്രിസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ ലോജിക്കലി പറയുന്ന കാര്യം വളരെ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ലോജിക്കൽ, I have cited this example earlier in classes and then you remember it very well. I know. So I started with telling you like Socrates is a man. Okay. Or otherwise, like, see, we start with a statement that all men are mortal. എല്ലാവരും മരിക്കുന്നവരാണ്. Then Socrates is a man. And then you come to a conclusion, therefore Socrates is also mortal. അതാണ് ലോജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Then effectively means what? Effectively means the way everything is contained in that, like, the way you speak, the way you write, the tune, the voice modulations and everything forms everything has an echo in your effectiveness. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി, എടുക്കുന്ന ആംഗ്യം, ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിലാണ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി, എഴുതുന്ന രീതി എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. എഫക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഈസ് എ ഹൈ വാല്യൂഡ് സ്കിൽ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കില്ലായിട്ട് ഇത് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കൺസിഡേർഡ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ. പ്രൊമോഷന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കുക, US തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ, you have many of you might have listened to the speech of
ജോ ബൈഡൻ ആൻഡ് ദെൻ കമല ഹാരിസ്. നിങ്ങൾ ആ പ്രസംഗം നോക്കുക, എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. വളരെ വലിയ മഹത്തായ പ്രസംഗങ്ങളാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. അവരെ ചോയ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇതും. അപ്പം ഇപ്പൊ ജോ ബൈഡൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ യുവർ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് നോട്ട് president of the Democrats, not the president of the Republicans, but your president is a president of United States. I am there to unite you all. I am there to wipe out the tears of the men. എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് നിങ്ങളെ നേതാവാക്കി മാറ്റുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ US ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കുറ്റമൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷെ ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. ചുമ്മാ വന്ന് ഒരു നല്ലൊരു പ്രസംഗകനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. US-ന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവരെല്ലാം പ്രസിഡന്റുമാരെല്ലാം നല്ല ഉഗ്രൻ പ്രസംഗകരാണെന്നുള്ളതാണ്. Even you take the leaders here in Kerala or in India or എല്ലായിടത്തും മുകളിൽ എത്തുന്നവരെല്ലാം നല്ല പ്രസംഗകരാണ്, നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഈസ് എ ഹൈ വാല്യൂഡ് സ്കിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ. ഇനി കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോഷനിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എറ്റിമോളജി ആൻഡ് മീനിങ്. ഓക്കെ, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന വാക്ക് വന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കും. ഓക്കെ, so this particular term communication came from Latin word communis. The meaning is common. So this is now we come to the definition. It is common understanding through communication of minds. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാളുടെ ആശയം മറ്റൊരാളുടെ ആശയമായിട്ട് മാറുന്നു. Now it is a common understanding. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കും. For example, Virat Kohli is telling to his team that we are going to win the trophy. We are going to be the champions എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് അത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരമാണ്. ആ ടീം അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് and you achieve success. അപ്പൊ അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. എവിടെയെല്ലാം കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെയെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാത്തടത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ ആദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ബാബേൽ ഗോപുരം എന്ന് പറയും. ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് നശിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്താണ്? കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ എല്ലാവരും ചെതറിപ്പോവുകയാണ്. പറയുന്നത് അന്യോന്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എല്ലാവരും ചെതറിപ്പോകുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് പലരും പറയുന്നത് ഒരുപോലെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? പിന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. സോ ലേറ്റർ വെൻ ഇറ്റ് came to the last chapters of the Bible, you have the same the contrary incident. അവിടെ പലരും ഒരു ഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്ന ആളെ പല ഭാഷകള് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. It becomes a common understanding and everybody said, even though I am speaking Spanish, I am speaking Greek, I am speaking Italian, I understand what he speaks. So it becomes a common understanding, then a community is formed. Okay, അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തകരാറ് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. എപ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ്? only when the receiver understands the same sense and spirit what the sender intends. അപ്പൊ സെന്റർ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. അപ്പൊ കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സീ ദ പിക്ചർ. സോ യു ഹാവ് ദി ഗ്രാൻഡ് പാ ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഈസ് ദെയർ.
they understand, there is a common understanding taking place. Even though there is a big generation gap between them, there is a common understanding, and then the communication is perfect. Okay. Then definition of communication എന്താണ്? What do you exchange in communication? കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആശയവിനിമയത്തിൽ നടത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ആശയവിനിമയം എപ്പോഴാണ്? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളോട് പറയാനുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്, അപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ട്? ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാലായിൽ 10 പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിസ് എ ഫാക്ട്. സോ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ മറ്റു പലർക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഐ വാണ്ട് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് ടു സംബഡി. അപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദെൻ ഐഡിയ, എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഐഡിയ മീൻസ് ലൈക്ക് ഞാനൊരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊരു പാട്ട് എനിക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ആശയം. So I tell it to somebody and then seeks the helps of others. Then I am sharing my idea. The communication takes place. Then dreams. ആ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ ആ പ്രസംഗം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? മിസിസിപ്പിയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ വെള്ളക്കാരും കറുത്തവർഗക്കാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ സ്പീച്ച്. Okay, so dreams, you are sharing your dreams, and after some time when Barack Obama became the president of America, that dream came to reality. Okay, but dreams അങ്ങനെ dreams share ചെയ്യുക. Then opinions, നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഓരോ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. Then emotions, എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നാം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് മറ്റുള്ളവരായിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by 2 or more people, persons. ഇപ്പൊ 2 അതിലധികം ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സത്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വികാരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So otherwise, it is a sum total of all the things a person does when he wants to create an understanding in the minds of the other. അപ്പൊ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആംഗിയെടുക്കുന്നു, ഞാൻ വർത്തമാനം പറയുന്നു, ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിമ്പലുകൾ കാണിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് ഒരുമിച്ച്, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. This is therefore the sum total of all the things. എല്ലാം കൂടെ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെവി കേൾക്കാൻ മേലാത്ത ഒരാളോട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ആംഗിയെടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പടം കാണിക്കുന്നു, നിറം കാണിക്കുന്നു, പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ്. സോ യു ടേക്ക് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ടു മേക്ക് sure that the other person understands what is there in your mind. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം മറ്റേയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നൗ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇത് അവസാനിക്കുക. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഒന്നാമത്തത്, ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ. സോ earlier we said, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ലോകം തന്നെ ഇല്ലാതെ പോകും. സോ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ ടോൾഡ് യു സോ ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇറ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഓൾസോ. When a human being, when no communication is taking place in the body of a human being, then you can say that this person is dead. So no communication at all, nothing is done in a human being, then you can say this is that person is dead. അപ്പൊ ഒന്നും ഒരാശയവിനിമയം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കുക. There is no communication with the brain, with the heart, with the liver, with the lungs, and there is nothing, no kind of communication. Then you are not taking breath, and then nothing is there, then you say the person is dead. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ്. ലോകത്തിൽ ഈവൻ സൈലൻസ് become means of communication. അപ്പം ഇതെല്ലാം, അപ്പൊ ലോകത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് പോലും, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ല. എല്ലാ സമയവും ദിസ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ. കാരണം നമ്മൾ
നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. So the second feature is that it is universal. So everywhere it is done. All living beings communicate, even birds, everybody, beasts, everything communicate. Then it is a social process. Social process means what? A human being is a social being, and therefore if you want to exist, then it is very important that you communicate. അപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹിക പ്രക്രിയ കൂടിയാണിത്. Then it is two-way process. ഒരാൾക്ക് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Like so you have to, there should be a receiver also. അപ്പോൾ വേറൊരാളോടാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു two-way process ആണ് communication എന്നുള്ളത്. Then it is a continuous process. Every time till the end of the world, communication is done. Every time, everywhere, every person. So even if every time, it is a never ending process. Then last one is, that is something important. It's perception is important in communication. Perception എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Perception എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a mental process of interpreting and adding meaning to an event. അപ്പോ പെർസെപ്ഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ പെർസെപ്ഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യതേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 5 സെൻസറി റിസപ്റ്റേഴ്സ്, അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഫിഷർമാൻ ഈസ് സെല്ലിംഗ് ഫിഷ് ടു എ ഹൗസ് എവറി ഡേ. For example, you take, so and a 17-year-old girl is buying it. Okay, every time when she comes and then buys the fish, then this fisherman is adding one more fish every day. He is giving an additional fish, and now she thinks that since this fisherman loves me, that's why this fisherman is giving me this additional fish. അപ്പൊ അതൊരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ്, ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയാലിറ്റി എന്താണ്? എല്ലാ ദിവസവും ഈ വീട്ടുകാർ തന്നിൽ നിന്ന് മീൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പെങ്കൊച്ചു വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ മത്തി കച്ചവടക്കാരൻ അല്ലെ മീൻ കച്ചവടക്കാരന് എന്നോട് സ്നേഹമാണെന്ന് ഈ പെൺകൊച്ച് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ മനസ്സിലുള്ള പെർസെപ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നീട് അവളുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ പെർസെപ്ഷന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഹാസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ, കാരണം ഇതിന്റെ ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സമയവും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുകയാണ്. BBA A ബാച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക. നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. മെസ്സേജ് എന്നെ എടുത്താലും എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്പർ വൺ BBA A ബാച്ച്. ഓക്കെ, 2 നമ്പർ 2 3 ഉണ്ടോ? 3 ഇല്ല. 4 ഒറ്റ വർഷം നോക്കട്ടെ. 3 ഉണ്ട്. 3 4 5 ഉണ്ട്. 6 ഉണ്ടോ? 6 ഇല്ല. 7 8 4 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ട്. 8 ഉണ്ട്. അജിത്ത്. ഓക്കെ, 9 ഉണ്ട്. 9 ഇല്ല. 10 11 12 മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. 12 ഇല്ല. 13 ഇല്ല. 14 ഇല്ല. 15
ഇല്ല. 16 നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല? ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല? 16 കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തകരാറൊന്നുമില്ല. 16, 17 ഇല്ല. 18 കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. 8 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. 18 ഇല്ല. 19 ഇല്ല. 20 ഉണ്ട്. ഓക്കെ. 21 ഇല്ല. 22 ഉണ്ട് അല്ലെ? 22. ഓക്കെ. അമൃത 23 ഇല്ല. 24 ഉണ്ട്. അമൃത ദേവ്. ഓക്കെ. 24 25 അനന്തു അനിൽ. ഓക്കെ. 26 ഇല്ല. 27 ഇല്ല. 28 ഇല്ല. 30 ഇല്ല. 31 ഉണ്ട്. അരുൺ അബ്രഹാം. 31 32 ഇല്ല. 33 ഇല്ല. 34 ഉണ്ട്. 35 36 37 ഉണ്ട്. 38 39 36 ഉണ്ടല്ലേ? 36. ഓക്കെ.